Squad A, right hand, and squad B, left hand. At most, all praises belongs to be the Almighty Allah Jalla Subhanahu wa Taala, and His peace and blessings be upon our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and his companions, especially those who are gathered in fine occasion. Alhamdulillah. It's the right time to start our assembly. Squad, take position. Attention. Stand at this. Attention. Stand at this. Attention. And next, first of all, I call Afzal Atai to invite our chief dignitaries. Social activist A. Tamimul Ansari sir, நகர தலைவர் மனிதநேய மக்கள் கட்சி கம்பம் தேனி மாவட்டம் அண்ட் அப்பாஸ் மந்திரி சார் தேனி தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் எம் அம்ஜது கான் ஜெயிலானி தமுமுக நகர பொருளாளர் அண்ட் சலீம் பாஷா தமுமுக மாவட்ட துணைத் தலைவர். At next, I call S. Abdur Rahman Atai to recite the mind-blowing words from Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. Translation of the verses. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, by the stars when it goes down. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, your companion is astray nor begin misled. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى, nor does he says of his own desire. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, it is no less than inspiration sent down to him. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى, he was taught by one mighty power. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى, nor that he says of his own desire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you, Abdur Rahman Atai. May Allah give you more singing talent to you. Amin. At next, I call the singing crew of Atai, Suhail Atai, Hamim Atai, and Yasir Atai to sing Tamil Thai Valthi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. நீராதும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராதும் மதனமென திகழ் பாரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடங்கள் திருநாடும் கற்க சிறு திரைமுகலும் தனித்தனவும் திரமுவே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மறக்க இருந்த பெரும் தமிழடங்கே தமிழடங்கே உன் சீரிழமை செயமியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you guys. May Allah increase your singing talent. Ameen. And next it's a perfect time to hoist the flag. Ya Abdur Rahman. Flag salute. Order. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of it. Rich and heritage. I should always say to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers, and all leaders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I place my devotion. India will be on prosperity along. Life my happiness. Jai Hind. காற்றே பாரதம் என் தேச காற்றே பாரதம் என் ஜீவ காற்றே பாரதம் என் சுவாச காற்றே பாரதம் 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 வள்ளங்கள் நிறைந்த மண்ணிலே வல்லமை வாய்ந்த மரபிலே சொந்த மண்ணில் சொந்த மொழியில் சேர்ந்து வாழும் பெருமை எமதே உதிரம் சிந்தி உயிரை மேய்த்து தேசம் காத்து வாழ்வோம் இனிதே ரத்தநாளம் இதய தாளம் நாடி நரம்பும் தேசம் காக்கும் நாடி நரம்பும் தேசம் காக்கும் கோட்டை கோபுரம் இங்கு உண்டு கோடை குரிசையும் இங்கு உண்டு தாஜ்மஹாலும் குதுபு மினாலும் வளத்தை சொல்லும் அழகை கூட்டும் வளங்கள் நிறைந்த மண்ணிலே வல்லமை வாய்ந்த மரபிலே சொந்த மண்ணில் சொந்த மொழியில் சேர்ந்து வாழும் பெருமை எமதே உதிரம் சிந்தி உயிரை நேற்று தேசம் காத்து வாழ்வோம் இனிதே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. And next, I call Hamim Atai to narrate the hadith. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. வாரந்தோறும் கொடியேற்றி வரும் நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் ஒவ்வொரு ஹதீஸுகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம். அதன் அடிப்படையில் இன்றைய தினமும் ஒரு ஹதீஸ். عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن قربة من قرب دنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن نفس எவரொருவர் இவ்வுலகில் உள்ள முஃமினுடைய துன்பத்திலிருந்து ஒரு துன்பத்தை யார் நீக்குகிறாரோ அவரினுடைய மறுமை நாளினுடைய துன்பங்களிலிருந்து அல்லாஹு தஆலா நீக்கியவருடைய ஒரு துன்பத்தை நீக்குகிறான். அடுத்து கூறுகிறார்கள், வமன் யஸ்ஸர அலா முஹஸிரின் யஸ்ஸர அல்லாஹு அலைஹி ஃபித் துன்யா வல் ஆஹிரா. எவரொருவர் உங்களில் ஒருவருடைய தேவையை பூர்த்தி செய்கிறாரோ, அதாவது இப்போ ஒருத்தனுக்கு ஒரு தேவை இருக்குது, அந்த தேவையை அவர் அந்த தேவையை தீர்த்து வைக்கிறாருன்னு சொன்னால் அந்த யார் தீர்த்து வைக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய தேவையை அல்லாஹு தஆலா இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவர்களுடைய அனைத்து தேவைகளையும் தீர்த்து வைக்கிறான். வமன் சத்தர முஸ்லிமன் சத்தரஹு அல்லாஹு ஃபித் துன்யா வல் ஆஹிரா. எவரொருவர் ஒரு முஸ்லிமினுடைய குறையை மறைக்கிறாரோ அவருடைய குறையை மறைத்தவருடைய குறையை அல்லாஹு தஆலா இம்மையிலும் மறுமையிலும் மறைக்கிறான். எனவே இந்த ஹதீஸின்படி நாம் அமல் செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை வல்ல ரஹ்மான் நமக்கு தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Hamim Atai. At next, I call my friend Muhammad Fazal Atai to give motivational speech to us. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. நான் கண்ணென போற்றும் கவித்தமிழே, நான் உயிரென போற்றும் உயிர்த்தமிழே, முத்தான வார்த்தைகள் என்னை மூழ்கடித்து முத்தமிழே என்று ஆதித்தமிழன் போற்றி பாடிய தமிழை உங்கள் முன் புகழ்ந்து பாடியவனாக என்னுடைய உரையை ஆரம்பம் செய்கிறேன். ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த மனிதனின் வாழ்வில் மொத்தம் 3 விஷயங்கள் இருக்க வேண்டும். முதலாவதாக அவன் வாழ்வில் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும்.
இரண்டாவதாக அந்த நம்பிக்கை எதன் மீது வைத்திருக்கிறானோ அந்த செயல் மீது அவனுக்கு முயற்சி இருக்க வேண்டும். மூன்றாவதாக அந்த முயற்சியை தொடர்ச்சியாக செய்து அதில் கடின உழைப்பை அவன் செலுத்த வேண்டும். இந்த மூன்று மட்டும் ஒரு மனிதன் வாழ்வில் இருந்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த மனிதன் வெற்றி என்ற சிகரத்தை அவன் எட்டி விடுவான். வாழ்க்கை என்ற சாலையிலே, வாழ்க்கை என்னும் ஒரு நெடுஞ்சாலையிலே நேராக என்றும் பயணிக்க பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் ஒருத்தவன் இப்படி சொல்கிறான், இன்னொருத்தன் அப்படி சொல்கிறான், அவன் இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறான், அவன் அது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறான் அப்படின்னு பார்க்குறதில்ல, தனக்கு எது நல்லா இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஏனென்றால் ஒருவன் ஒரு முறை வழி மாறி சென்று விட்டான் என்று சொன்னால் அடுத்த முறை அடுத்த வழியை தேடுவது தான் அவருடைய இலக்காக இருக்கும் ஒழிய அவன் சாதிக்கக்கூடிய இலக்கை அவன் தேட மாட்டான். சிங்கம் எவ்வளவுதான் ஒரு சக்தி வாய்ந்த விலங்காக இருந்தாலும் சரி, அதனால் ஒரே நேரத்தில் 2 மான்களை வேட்டையாட முடியாது. ஏனென்றால் சிங்கத்திற்கு தெரியும், ஒரு மானை வேட்டையாடினால் மட்டுமே அதற்கு இன்றைய உணவு. ஏனென்றால் ஒரு மானை பிடிக்கும் போது மற்றொரு மான் ஓடிவிடும், அந்த மானை பிடிக்கும் போது மற்றொரு மான் ஓடிவிடும். இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 2 மானை பிடிக்கிற சிங்கத்துக்கு சாத்தியம் கிடையாது. அதனால்தான் அது இலக்கை ஒரே மானின் மீது வைத்து அதை பிடித்து சாப்பிடுகிறது. அதே போன்ற நம்ம வாழ்க்கையும் இருக்க வேண்டும். ஒரே இலக்கின் பக்கம் செல்ல வேண்டும். அதில் முயற்சியும் தொடர்ச்சியும் இருந்தால், அதன் உழைப்பு இருந்தோம் என்று சொன்னால் அந்த வாழ்க்கையில் நம்மால் வெற்றி பெற முடியும். ஹங்கேரியை சேர்ந்த ஒரு கேப்டன், கார்லைன் அப்படின்ற ஒரு கேப்டன் 1938 நேஷ்னல், அதாவது துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் நேஷ்னலில் கோல்டு மெடலிஸ்ட். அவர் அவருடைய வாழ்க்கை கனவு என்னென்னா 1940 நடக்கக்கூடிய ஒலிம்பிக்கில் கோல்டு மெடல் அடிக்கின்றது அவருடைய கனவே. அந்த மாதிரி ஒரு கனவு, ஒரு லட்சியத்தோடு அவர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாரு. இது உண்மையாக ஒரு நடந்த சம்பவம். அவர் ஒரு ஆர்மி மேன், ஒரு ஆர்மி கேப்டன் அப்படின்றனால ஹேண்ட் கிரெனேட், அதாவது படத்துலலாம் பார்த்துருப்போம், இது ஒரு கிரெனேட் இருக்கும், அது அதோட பின் இருக்கும், அந்த பின்னை தூக்கி போகிற மாதிரி இப்படி அந்த கிரெனேட் அங்கே போய் வெடிக்கும். அந்த மாதிரி இதை ஒரு டைம் பயிற்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த கிரெனேட் எதிர்பாராத விதத்தில் இவருடைய வலது கையிலேருந்து தூக்கி போனால் கையிலேயே வெடிச்சிருது. கை துண்டா விழுந்துருது. அவருக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அங்கேயே அழுகிறாரு. தன்னுடைய இடது கையால் அந்த வலது கையை தூக்கி கொண்டு தன்னுடைய தாயிடம் ஓடுகிறார். ஓடி போய் அவங்க அம்மாட்ட சொல்கிறாரு, எனக்கு இப்படி ஆயிடுச்சுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுகிறாரு. நைட்டு ஃபுல்லாக அழுகிறாரு. மருத்துவர்கள் அவருக்கு சிகிச்சை செஞ்சு அவர் மீள்வதற்கு மட்டும், அவர் அந்த கோமாலேருந்து அந்த இடத்துலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு மட்டும் அவருக்கு 1 வாரம் ஆகுது. சுயநினைவுக்கு வர்றதுக்கு அவருக்கு 1 வாரம் ஆகுது. 1 வாரம் ஆனதுக்கப்புறம் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு தெரிந்தது 2 வழிகள் தான். ஒன்று, தன்னுடைய வலது கை போய்விட்டதே என்று வாழ்க்கை முழுவதும் அழுது கொண்டே இருப்பது. இரண்டாவது, இறைவன் கொடுத்த 2வது கையை வைத்து, இடது கையை வைத்து தன்னுடைய இலக்கை பெறுவது. அவர் ஒன்றும் அழுவது தன் கை போய்விட்டதே என்று அழுகவில்லை, தன் லட்சியம் போய்கொண்டே இருக்கிறதே என்று அழுகிறான். அவர் தன்னுடைய தாயின் ஆறுதல் வார்த்தைகளை கேட்டு ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தவர் 6 மணி நேரமாக தன்னுடைய பயிற்சியின் நேரங்களை மாற்றி அமைக்கிறார். கடின முயற்சி. 1940 ஒலிம்பிக் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு பதிலாக அன்றைய டைம் தான் முதல் வேர்ல்டு வாரோடைய ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரோட எண்டிங் டைம். ஆனால் ஒலிம்பிக் நடக்கலை. சரி, நம்ம 1944 ஒலிம்பிக் நடக்குமே, அப்போயாச்சும் நம்ம கலந்துக்கலாம்னு பார்க்குறாரு. அவர் நேரம் பார்த்து செகண்ட் வேர்ல்டு வாரோட எண்டிங் அதுதான். சரி, இதுக்கடுத்தாவாச்சு 1948 மீண்டும் ஒலிம்பிக்கிலே கலந்து கொள்வதற்கு களத்திற்கு செல்கிறார். எல்லாரும் பார்த்து இவரை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க. அவன் ரெட்டை கையை வச்சுட்டு ஒன்றும் சாதிக்க முடியல. இங்கே நீ எப்படிப்பா ஒத்த கையை, அதுவும் இடது கையை வச்சு நீ எப்படிப்பா சாதிக்க போகிற அப்படின்னு மாதிரி சிரிக்கிறாங்க. இவருக்கு சரியான கவலையாக போச்சு. என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை. நேராக அவங்க அம்மாட்ட ஓடி போய் அழுகிறாரு. அம்மா, என்னையெல்லாம் பார்த்து இவர் சிரிக்கிறாங்கம்மா, என்னையால் போகவே பிடிக்கலம்மா, நான் போக மாட்டேன் அப்படின்றாங்க. அவங்க அம்மா கூறியது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான், அதை தான் அவர் வேத வாக்காக எடுத்தார். உன்னுடைய கடின முயற்சியை பார்த்து இந்த உலகம் அது வீண் முயற்சி என்று சொல்லும். அதே இது அந்த உலகமே அதில் நீ வெற்றி பெற்று விட்டாய் என்றால் அதை விடாமுயற்சி என்று பாராட்டும் என்று கூறினார்கள். அதை அவர் வேத வாக்காக எடுத்துக்கொண்டு அந்த ஒலிம்பிக்கில் போய் கலந்து கொள்கிறார். 1948 பெர்லினில் நடந்த ஒலிம்பிக் போட்டியில், துப்பாக்கிச் சுடும் போட்டியில் ஹங்கேரியன் கேப்டன் தன்னுடைய இடது கையால் செய்த சாதனை இன்றளவும் எந்த ஒரு மனிதனால் முறியடிக்க முடியாத சாதனையாக இருக்கிறது. இது உண்மையான சம்பவம். இது ஒரு மனிதன் தன்னுடைய இடது கையை வைத்து தன் கை போய்விட்டதே என்று அவன் கவலைப்படவில்லை, தன் லட்சியம் போய்கொண்டு இருக்கிறது என்று கவலைப்பட்டான். அதற்கேற்ற அவன் உழைப்பை போட்டான், வாழ்க்கையில் முன்னேறி சென்று விட்டான். அர்னிமா சிம்கா அப்படின்ற ஒரு பெண்மணி
அவங்க ஒரு நேஷ்னல் ஃபுட்பால் பிளேயர். அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு டைம் வந்து ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்காங்க. அந்த டைமில் பார்த்து அந்த ட்ரெயினில் வந்து கொள்ளைக்காரர் கும்பல் வந்து அவங்களோட நகையை வந்து எடுக்கிறதுக்காக வந்துருச்சு. அவங்களும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கேர்ள் அப்படின்றனால வந்து முடிஞ்சளவு தடுக்க பார்க்குறாங்க. கொள்ளைக்காரன் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அந்த அம்மா அப்படியே ட்ரெயினில் வெளியே தள்ளி போட்டாங்க. இவங்க நேரம்னு பார்த்து இவங்க வெளியே தூக்கி எறிய நேரம்னு பார்த்து கரெக்டாக இன்னொரு ட்ரெயின், ஒரு கால் துண்டாக விழுந்துருச்சு, முதுகு ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு. சுற்றி முற்றி ஆளுங்க கிடையாது. அந்த ரோட்லேயே ரத்தம் போயிட்டுருக்கு. ஒரு கால் விழுந்துருச்சு, எந்திரிக்க முடியாது, முதுகு ஃப்ராக்சர் ஆயிடுச்சு. அந்த இடத்துல இரவு ஃபுல்லாக உட்காந்து அழுகிறாங்க. அவங்களுடைய வேதனை எப்படி இருந்துச்சுன்னா, அந்த இடத்துல இருக்கவங்க சொல்கிறாங்க, அவங்க கண்ணு முன்னாடி அவங்களுடைய வெட்டப்பட்ட காலை எலி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்துச்சான். அப்போ அந்த பெண்மணிக்கு எவ்வளோ வலியாக இருந்திருக்கும். அது வெட்டப்பட்ட காலை எலி சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சாங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியல. அடுத்த நாள் காலையில் போயிட்டு கிராமத்து மக்கள்லாம் வந்து அந்த அம்மாவை போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சேர்க்குறாங்க. கிராமத்து மருத்துவமனையில் அனஸ்தீசியா கிடையாது. அந்த அம்மாட்ட வந்து சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி அனஸ்தீசியா இல்லை, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அவங்க சொல்கிறாங்க, அனஸ்தீசியா இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. அனஸ்தீசியா இல்லாமல் ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க, அதாவது தன்னுடைய கால், அந்த வெட்டப்பட்ட காலுக்கும் முதுகும் ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கு, எனக்கு மயக்க மருந்து தேவையில்லை, நீ எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க. ஆனால் அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு அன்றைக்கி தெரியலை, 2013ஆம் ஆண்டு எவரெஸ்டின் உச்சியை தன் ஒற்றை காலால் ஏறி முடித்த ஒரே உலக சாதனை படைத்த ஒரே பெண் அந்த அர்னீவ் காஸ்மிக். ஒற்றை கால் தான், ஆனால் உலக சாதனை படைத்தார். ஒரு மனிதனின் குறை அவன் உடம்பில் கிடையாது. ஏன்னா வாழ்க்கையில் நிறைய பேருக்கு கண் இல்லாமல் ஜெயிக்கிறாங்க, காது இல்லாமல் ஜெயிக்கிறாங்க, ஏன் கால் கை இல்லாமல் கூட ஜெயிக்கிறாங்க. ஆனால் மனதில் குறை இருப்பவன் மட்டும் என்றும் ஜெயித்ததாக சரித்திரம் கிடையாது. ஏன்னா அவன் மனசில் மட்டும் என்னால் இது முடியாதுன்னு நினச்சாலும் அதெல்லாம் முடியாது. ஏனென்றால் வாழ்க்கையில் ஜெயித்தவர்கள் அனைவரும் தன்னின் மேல் நம்பிக்கை வைத்திருந்தார்கள். ஏன் ஒரு செருப்பு தைக்கக்கூடிய மகன் தான் ஆபிரகாம் லிங்கம் எதற்கு அமெரிக்காவுடைய பிரசிடென்ட் ஆகினார்? எப்படி அமெரிக்காவோட பிரசிடென்ட் ஆனார்? ஒரு கருப்பினத்தை சார்ந்த ஒபாமா வெள்ளை மாளிகைக்குள் 2-3 முறை எவனுமே யோசிச்சு பார்க்கல. வெள்ளை மாளிகைக்குள் ஒரு கருப்பினத்தை சேர்ந்த ஒரு மனிதன் வருவான் என்று இந்த உலகமே எதிர்பார்க்காத நடந்துச்சு. இதுக்கு நம்ம அவ்வளோ தூரம் போகணும். நம்மளுடைய மனதிலே என்றென்றும் குடியிருக்கக்கூடிய ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஆசார் எவ்வளவு பெரிய மனிதராக இருக்கின்றார். ஆனால் அவருடைய சிறிய வயதில் ஒரு பேப்பர் போட்டு கொண்டிருந்த ஒரு மனிதன் இந்தியாவின் தலை சிறந்த ஒரு அணி விஞ்ஞானியாகவும் இந்தியாவின் பிரசிடென்ட்டாகவும் வந்தார் என்று சொன்னால் அவருடைய உழைப்பு எவ்வாறு இருக்கும் என்று நாம் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு மனிதனை வாழ்க்கையில் உயர்த்துவது அவனுடைய உழைப்பை தவிர வேறு எதுவாகவும் இருக்காது. நிறைய பேர் பேசிக்குவாங்க, அது எப்படிரா, ஒரு ராமேஸ்வரத்தில் ஒரு பேப்பர் போட்டுட்டு இருந்த ஒரு சிறுவன், ஜனாதிபதி இடம் எங்கே இருக்குது, ஜனாதிபதி பிளேஸ் எங்கே இருக்குது, இங்கேருந்து எப்படி அவ்வளோ தூரம் உயர்ந்தார்? ஆனால் அதற்கான பதில்களாக கூறப்படுவது ஒன்றே ஒன்றுதான், அவர் உழைத்தார், அதற்கேற்ற அவருக்கு சன்மானம் கிடைத்தது. ஒரு மனிதன் நம்பிக்கை இருந்தது என்று சொன்னால் அவனுடைய வாழ்க்கை அந்த நம்பிக்கை எப்படிதான் அவனை மாற்றும் தெரியுமா? பிறர் உன்னை நம்பாத போது உன்னின் மீது நீ நம்பிக்கை வைத்து கற்றுக்கொள், அந்த நம்பிக்கையே உன்னை வாழ்க்கையில் தேர்ச்சியடைய செய்யும். பறவை என்றும் கிளையில் உட்காரும் போது பயப்படுவது கிடையாது, அந்த கிளை முறிந்து விடுமோ என்று பயப்படுவது கிடையாது. ஏனென்றால் அது அந்த கிளையின் மீது நம்பிக்கை வைப்பது கிடையாது, அது தன்னுடைய சிறகுகள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது. இந்த கிளை உடைந்தாலும் என் சிறகை வைத்து என்னால் பறக்க முடியும், அதுதான் அதோடைய நம்பிக்கையாக இருக்குது. அதனால தான் தைரியமாக அந்த பறவை அந்த கிளையில் போய் உட்காருது. ஒரு பறவைக்கு இருக்கக்கூடிய தைரியம் கூட ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு இல்லை என்று சொன்னால் எப்படி அந்த மனிதன் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும்? விழுந்து கிடந்தால் சிலந்தியும் உன்னை சிறைபிடிக்கும், எழுந்து நடந்தால் எரிமலையும் உனக்கு வழி கொடுக்கும், முடியாது என்று சொன்னால் மூச்சு காற்றும் நின்றுவிடும், முடியும் என்று துணிந்தால் மூளையில் மின்சாரம் பிறக்கெடுக்கும் என்று கூறுகிறார்கள். அது மட்டுமல்லாமல் ஒரு நபர் சொல்றாரு, ஹென்ரி கார்ட் அப்படின்ற ஒரு நபர் தன்னுடைய புக்கில் சொல்றாரு, மனித மனம் தன்னம்பிக்கை என்ற நெருப்பு பொறியை சுமக்க ஆரம்பித்தார் என்று சொன்னால் அதை எண்ணியவாறு நடக்கும், எதிர்த்து நிற்கிற அனைத்து இடியோர்களும் எரிந்து சாம்பலாகும் என்று கூறுகிறார்கள். ஒரு நபர் மைக்கேல் பெர்லன் அப்படின்ற ஒரு நபர் இருக்காரு. அவர் ஒரு ஸ்விம்மர்,
ஒரு டைம் வந்து ஸ்விம்மிங் பண்ணுறதுக்காக வந்து போயிருக்காரு ஒரு போட்டி. அதில் வந்து யுவான் அப்படின்ற இன்னொரு ஸ்விம்மர் வந்து இவரோட சேர்ந்து கலந்துக்கிறாரு. அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த மைக்கேல் பெர்லனை வந்து ரொம்பவே கம்மியான நேரத்தில் வந்து தோக்கடிச்சிடுறாரு. இந்த மைக்கேல் பெர்லன் போய்ட்டு அவர்கிட்ட கேட்குறாரு, நீங்கள் எப்படிப்பா நீங்கள் இவ்வளோ வந்து ஸ்பீடாக வந்து முடிச்சிங்க அப்படின்னு அந்த மைக்கேல் பெர்லன் போய் கேட்கும்போது அந்த யுவான்றது இவர் அசிங்கப்படுத்துவான்னு சொல்கிறாரு, அசிங்கப்படுத்தும் மாதிரி சொல்கிறாரு. என்ன சொல்கிறாருன்னா, உன்னையாலாம் இது முடியாது அப்படின்றாரு. இது அவர் மனசில் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த யுவான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறார், அந்த கோல்டு மெடலோடு இருக்க ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறாரு. ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு பெட்ரூமில் போய்ட்டு அதை ஒட்டி வைக்கிறாரு. நான் தினமும் எந்திரிக்கும் போது என் அவமானம் எனக்கு ஞாபகம் வர வேண்டும், அப்போது தான் என் வாழ்க்கையில் முயற்சியை நான் தொடர்ச்சியாக செய்ய வேண்டும் என்று அந்த பெட்ரூமில் போய் ஃபோட்டோ எடுத்து ஒட்டி வைக்கிறாரு. அவர் அதற்கு பிறகு ஒரு நாளைக்கு 6 மணி நேரம் பயிற்சி செய்கிறாரு. 4 வருஷம் கழித்து ஒலிம்பிக் நடக்குது. அவங்க அம்மாட்ட சொல்லிட்டு போகிறாரு, அம்மா நிச்சயமாக நான் திரும்பி வரும்போது ஒரு தங்கப்பதக்கத்தையாச்சும் பெறாமல் நான் என் தாய் மண்ணை மிதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்கிறார். ஆனால் அந்த தாய்க்கு அவர்கள் நினைத்தார்கள், சரி நம்ம பையன் என்னமோ சொல்கிறான், கண்டிப்பாக ஜெயிச்சுட்டு வந்துடுவான்னு தெரியும். ஆனால் அந்த தாய் நினைத்தது ஒரே ஒரு தங்கப்பதக்கம் தான். ஆனால் அன்றைய ஒலிம்பிக்கு நாயகனாக திகழ்ந்தது அவர்தான். ஏனென்றால் ஒரு தங்கப்பதக்கம் வென்று வருவேன் என்று சொன்னவர் அதே ஒலிம்பிக்கில் 9 தங்கப்பதக்கங்களோடு தன்னுடைய தாய் நாட்டிற்கு திரும்பினார். இன்றைய உலகில் 25 தங்கப்பதக்கங்களை, இன்றைய உலகில் ஒலிம்பிக்கின் 25 தங்கப்பதக்கங்களை வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரே நபர் அந்த மைக்கேல் பெர்லனாக தான் இருக்க முடியும். ஒரே ஒரு நபர்கிட்ட 25 தங்கப்பதக்கம். ஆனால் இந்தியாவில் 141 கோடி இருந்தும் ஒரு தங்கப்பதக்கத்தை வெல்வதற்கு நாமெல்லாம் தள்ளாடுகிறோம். ஒரு மனிதன் அவர்கிட்ட இருந்தது முயற்சி, அது தொடர்ச்சி. நம்மகிட்டையும் இருக்குது அது முயற்சியான தொடர்ச்சி. ஆனால் நம்ம தோல்வி அடைந்தால் துவண்டு விடுகிறோம். அவர்கள் தோல்வி அடைந்தால் அதையே ஒரு வெற்றியாக கருதி மேலே ஏறி செல்கிறார்கள். இதுதான் ஒரு மனிதன் வாழ்க்கையில் முன்னேறுவதற்கான ஒரு அடித்தளமாக இருக்கின்றது. எனவே வரக்கூடிய காலங்களில் நம் முயற்சியை தொடர்ச்சியாக செய்யக்கூடிய பாக்கியத்தை வல்லோனேங்க அல்லாஹ் ஜல்ல சுப்ஹானஹு வ தஆலா நாம் உங்களுக்கும் எனக்கும் தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. Thank you, Ni'amat Faisal Atai. May Allah increase your speaking talent. Ameen. Now I request our beloved principal of Atai Arabic and VAO Training Academy, N. Tariq Ahmad Atai Alim Bilali Ustad, to honor our chief dignitary with a shield. Guys, give me a big clap. And next, I thank our chief dignitaries for arranging our program. May Allah grant this majlis. Before concluding program, squad stand up. Take position, attention. Stand at this. Attention, stand at this. Attention. National anthem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल सितरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव सैयदादा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Squad, U-turn. Assembly dismiss.